পাইছো? আচ্ছা, আমার মনে হয় আমরা ওয়েট আর বেশিক্ষণ না করে স্টার্ট করি, দেন হচ্ছে সবাই আসুক আস্তে ধীরে। দেখো, আমরা হচ্ছে লাস্ট ক্লাসে দেখেছিলাম হচ্ছে কিভাবে পাসওয়ার্ড ক্র্যাকিং কে আমরা আসলে ডিফেন্ড করতে পারি। হাউ ক্যান উই ডিফেন্ড against the password cracking? Now we are talk about the executing applications like as hacker, how can we remotely execute the program in our PCs, and how they find our information through the code or through the file. So here is some executing file here, like as we already know about the Trojan, spyware, keyloggers, and so many things. So now we are talking about those things which are executing applications and also crack the password or much more important information from our PCs and give to the hackers. So attackers execute malicious applications in this stage. Attacker কি করে, যদি if he want to know about some information about me, then they execute some files in my PCs. It is called the owning the system. সে যখন একটা সিস্টেমকে আমার পিসিতে রান করে ফেলে, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য ওনিং অফ দ্য সিস্টেম। দ্যাট মিনস সে আমার সিস্টেমটাকে পুরো ওন করে ফেলেছে। দ্যাট মিনস আমি যাই করি না কেন তার কাছে সমস্ত ইনফরমেশন কোনো না কোনো আকারে, সেটা ফাইল আকারে হোক, টেক্সট ফাইল হোক, ডক আকারে হোক, কোনো না কোনো ভাবে সে ওই এক্সিকিউটিং ফাইলের থ্রুতে নিয়ে যাবে আমি আসলে কি কিবোর্ডে প্রেস করছি। প্রত্যেকটা ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ার্ড, ইচ অ্যান্ড এভরি লেটার হি will able to know. So attacker execute malicious programs remotely in the victim's machine. Remotely করে এটা obviously আমার পিসি কে অ্যাক্সেস করার জন্য যেটা করবে সে রিমোটলি এটা আমাকে নেটওয়ার্কের থ্রুতে সে একটা ফাইল দিয়ে দিবে এবং ওই ফাইলটা আমার পিসিতে অটোমেটিক্যালি রান করতে থাকবে টু গ্যাদার ইনফরমেশন দ্যাট লিডস টু এক্সপ্লয়টেশন আর লস অফ প্রাইভেসি, যেটা আমাদেরকে প্রাইভেসি লসের মানে লসের জন্য দায়ী আর কি। Gain unauthorized access to our system resource. That means if anyone wants to unauthorized access to my PC, then he or she maybe um, give some spyware, give some keyloggers, give some backdoors or some files to my PCs from a remote place, and he or she can able to know about all the key features of my pieces, or he can gain the information that he actually needed. So এইভাবেই তারা হচ্ছে unauthorized access নিয়ে নেয় and crack the password, capture the screenshots, install backdoor to maintain easy access. তারা হচ্ছে ইনস্টল করে ফেলে একটা ফাইল এক্সিকিউশন যদি করতে পারে, সাথে সাথে কিছু সফটওয়্যার তারা অটো ইনস্টল করে ফেলে। মাঝে মাঝে মোবাইলে দেখবো অটোমেটিক্যালি ইনস্টল হচ্ছে, অটোমেটিক্যালি ডিলিট হচ্ছে, অটোমেটিক্যালি পেজ ওপেন ক্লোজ হচ্ছে। দ্যাট ইজ কল্ড দ্য ক্র্যাকিং। সো সাথে সাথে আমরা কি করি, ওই ইন্টারনেট অফ করে দেই অথবা হচ্ছে আমরা আমাদের মোবাইলকে সুইচ অফ করে দেই। দ্যাট ইজ গুড। So the unauthorized person cannot have any access to our system. That is called the privacy maintaining. So আমাদের হ্যাকাররা এক্সিকিউটস করে প্রোগ্রামকে রিমোটলি and then find some results. That is called the executing application, and which is called the unauthorized access, how they crack our password. So আমরা keylogger নিয়ে কথা বলেছি, already you have the knowledge about the keylogger. So keylogger actually কি করে, keystroke loggers are the programs of or হার্ডওয়্যার ডিভাইসেস। এটা কি লগারটা হচ্ছে আদার একটা প্রোগ্রাম হতে পারে অথবা হার্ডওয়্যার ডিভাইসেস হতে পারে দ্যাট মনিটর ইচ keystroke, which is monitoring each keystroke as user types on a keyboard, logs on a file, or transmit them to a remote location. That means keyloggers can be a programs or a hardware that monitor each keystroke. That means which you actually type in your keyboard, that is recorded in a system or a devices, that is called the keyloggers. And as the types of a keyboard logs onto a file, এটা হইতে পারে এটা হচ্ছে কিবোর্ডে তুমি করতেছো অথবা কোনো ফাইলে লক করতেছো, সেভ করতেছো,
কোথাও হচ্ছে ট্রান্সমিট করতেছো, হ্যাঁ, তারা কি করতে পারে, তুমি যে কিবোর্ডে যাই প্রেস করতেছো তারা ফাইলের মধ্যে লক করে ফেলতেছে অথবা ট্রান্সমিট করে দিচ্ছে, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ডেটাটাকে পাস করে দিচ্ছে। দ্যাট ইজ কল্ড দ্য ক্র্যাকিং। Keyloggers are placed between the keyboard hardware and the operating system. That means where is the location of the keyloggers? Keyloggers are staged on that portion where the operating in that place where the operating system and keyboard are placed to in the middle place. মানে তোমার keyboard আর হচ্ছে operating system এর middle এ থাকে, which can communicate with both sides, keyboards and operating system. So keyboard which is typing in your keyboard, that is keeping in the keyloggers, and keylogger save the data in a file or or transmit it through the operating system and then send it to the operating system to operate your PCs. So that is why we cannot recognize those keyloggers who are actually working for it. So keyloggers are placed between the keyboard and hardware. That is important. Keyboard and the operating system. So these two parts are much more important for keyloggers. এই দুইটা পার্টের মধ্যে থাকে বিধায় কিবোর্ডে আমরা যাই প্রেস করি keylogger নিয়ে নেয় and then send it to the operating system, and operating system ওটা দিয়ে অপারেট করতে থাকে. So we cannot recognize the keyloggers as well. Then third one যদি আমরা বলি, legitimate applications for keyloggers including in office and industrial setting to monitor employees computer activities and in home environments where parents can monitor and spy on the children activity. Legitimate application for keyloggers, কিছু কিছু legitimate applications থাকে, like as তুমি তোমার বাচ্চা কাচ্চা কি করছে তুমি মনিটর করতে চাচ্ছ, so what you actually do, you can buy some legitimate application as a keyloggers and push it to your to the PCs of your child, and then you can able to know about the condition what he actually typed. If he misused any keyboard or your system, then you can recognize him. So some keyboard activities is child activities জানার জন্য আমরা আসলে মাঝে মাঝে keylogger ইউজ করে থাকি, ওকে, মনিটর করার জন্য। দেন হচ্ছে keystroke. Keystroke logger allows attacker to gather confidential information. Must be some people wants to know about my confidential information like as bank account number or the PIN number of my account or my card number, credit card number, even though my Facebook password, in fact Gmail password, Yahoo password or a Hotmail password, which whatever it can be, but they want to know about the confidential information such as email ID, password, banking details, chat room activity, IRC instant message, what I am messaging to my friends. Some people may want to know, so they want to hack my ID. So they want to they just want to find my Facebook password or maybe anything else, or I can chat with the Google, so they can also try to hacking my Google account. So this is called the cracking. So keylogger দিয়ে আমরা অ্যাকচুয়ালি কয়েক রকমের ভাবে কয়েক রকমের ইউজ করতে পারি, কোথায় থাকে আমরা অলরেডি জানি, কিভাবে পাসওয়ার্ড পায়, কিভাবে কনফিডেন্সিয়াল ইনফরমেশন নিচ্ছে, কিভাবে কি স্ট্রোক দিয়ে আমাদের ডেটা চলে যাচ্ছে, কিভাবে যাচ্ছে ফাইল আকারে বা ট্রান্সমিট হয়ে, আমরা অলরেডি অ্যাক্সেসটা জানি। তো আমরা কিলগার নিয়ে আর কিলগার কি জিনিস এটা নিয়ে আর কোনো কথা বলার দরকার নাই। হোপফুলি তোমরা হচ্ছে মানে বোঝার কথা, এটা নিয়ে আসলে বেশি কথা বলার ইনফ্যাক্ট দরকারই নেই। সো আমি এখন যেটা কথা বলবো, হাউ টু ডিফেন্ড এগেইনস্ট কিলগার। যদি আমাদের কিলগার চলে আসে, আমরা তো অনেক সময় হয়তো বা জানি না আমাদের কিলগার আসছে কিনা, বিকজ অফ ও হচ্ছে কিবোর্ডের নিচে আর অপারেটিং সিস্টেমের মাঝখানে থাকে। সো কিবোর্ড থেকে আমি যাই প্রেস করি না কেন, কিলগার কিন্তু এটা অটোমেটিক্যালি অপারেটিং সিস্টেমে দিচ্ছে, বাট তার আগে সে একটা হচ্ছে সেভিং লগ রেখে দিচ্ছে। সো আমার এটা মনিটরিং করতে একটু কঠিন হতে পারে। সো হোয়াট উই নিড টু ডু, দেখো কিলগার কাউন্টার মেজার করার জন্য install anti-spyware or antivirus programs and keeps the signature up to date. শুরুতেই কিলগারটা আসতে পারে তোমার পিসিতে, মোবাইলে যদি কোনো অ্যান্টিভাইরাস না থাকে। সো হাউ ইউ ক্যান ডিফেন্ড টু দ্য কিলগার্স? First of all, you need to install the anti-spyware or antivirus programs to your system and keeps it up to date.
তোমাদের অবভিয়াসলি আপ টু ডেট রাখতে হবে। তোমাদের যে অ্যান্টি সফটওয়্যারটা তুমি রাখতে পারো, অ্যান্টিভাইরাসটা রাখতে চাচ্ছ বা অ্যান্টি স্পাইওয়্যারটা রাখতে চাচ্ছ, it will help you to defend the keyloggers. Then install a host-based IDS which can monitor your system and disable the installation of keylogger. Host-based IDS. So তোমাকে host-based কিছু IDS পাওয়া যায় অনলাইনে। সো ওইটাকে তোমাকে ইনস্টল করে দিতে হবে, which can monitor, যেটা তোমার মনিটরিং করছে এবং যদি কোনো কিলক এসে থাকে সেটাকে ডিসেবল করে দিচ্ছে। দেন ইনস্টল গুড প্রফেশনাল ফায়ারওয়াল সফটওয়্যার এন্ড অ্যান্টি কিলগিং সফটওয়্যার। গুড প্রফেশনাল ফায়ারওয়াল সফটওয়্যার লাগবে, লাইক অ্যাজ তোমার এখন উইন্ডোজ 10 এ ফায়ারওয়াল দেয়া থাকে। সো এটা একটা গুড ফায়ারওয়াল সফটওয়্যার, বাট অনেক সময় এটা হয়তো কাজ করে না। তো তোমাকে একটা গুড প্রফেশনাল ফায়ারওয়াল হায়ার করতে হবে, ফায়ারওয়াল ইনস্টল করতে হবে, কিনতে হবে। এন্ড অ্যান্টি কিলগার সফটওয়্যার, কিলগার অ্যান্টি কিলগার সফটওয়্যার। যদি দেখো তোমারটা আসলে হ্যাকিং হওয়ার পসিবিলিটি বেশি, তোমারটা মাচ মোর ইম্পর্টেন্ট কনফিডেন্সিয়াল কিছু ইনফরমেশন আছে, দেন ইউ নিড টু buy a anti-logging software recognizing phishing email and delete them. You must recognize some phishing email, like some people give you some mail and you just open the mail and all the system are cracked by the person. So you must be recognize the phishing email address and then you must delete them. তোমাকে ফিশিংটাকে শুধু রিকগনাইজ করলেই হবে না, ওটা ওপেন করার আগে ডিলিট করতে হবে। Okay, keep your hardware system secure in locked environment and frequently check the keyboard cables for the attached connection. Choose new passwords for different online accounts and change them frequently. You must be choose different passwords for Facebook, for Gmail, or Yahoo, or anything. You must. Some people usually কি করে? They use the same password for all the accounts. That's why যদি কারো একটা পাসওয়ার্ড হ্যাক হয়ে যায় তাহলে সবগুলাই হ্যাক হয়ে যাবে। That is why we need to use different password for different ID and also change those password after a while. 30 days পর পর তুমি তোমার পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করে ফেলো, অ্যাকাউন্টটা সেম রেখে চেঞ্জ করে ফেলো। তাহলে যেটা হবে, যদি কেউ ক্র্যাক করেও থাকে 1 মান্থের বেশি তোমাকে আসলে মনিটর করতে পারছে না। সো use software that frequently scans and monitors the changes in the system or network. Some software frequently scans and monitors the changes in your system. তোমাকে দেখবা কিছু কিছু দিন পর পর আস্ক করে তুমি কি এই জিনিসটা চাচ্ছ নাকি চাচ্ছ না, ইনস্টল করে দিতে চাচ্ছ, বা এই সফটওয়্যারটা তোমার এই জায়গায় আসছে। যারা উইন্ডোজ 10 অরিজিনালটা ইউজ করছো তারা এরকম মানে একদম আপ টু ডেট যারা ইউজ করছো তারা এরকম কিছু মেসেজ পাবা। সো হোপফুলি তোমাদের এটা নিয়ে আর আমার কিছু বলার নাই। তোমাদের মেইনলি ডিফেন্ড করতে হলে কিলগার্স এর বিরুদ্ধে অ্যান্টিভাইরাস ইউজ করতে হবে, সাম আইডি বেসড হোস্ট বেসড আইডিএস ইউজ করতে হবে, ফায়ারওয়াল থাকতে হবে, ফিশিং ইমেইলটাকে ডিলিট করে দিতে হবে, হার্ডওয়্যার সিকিউর রাখতে হবে, নিউ পাসওয়ার্ড জেনারেট করতে হবে এবং স্ক্যানিং করতে হবে রেগুলার আমাদের সিস্টেমটাকে। ওকে, হাউ টু ডিফেন্ড এগেইনস্ট কি লগার্স, এটা যদি আমি আরেকটু কন্টিনিউ করি তাহলে হচ্ছে দেখো, ইউজ পপ আপ ব্লকার এন্ড অ্যাভয়েড ওপেনিং জাঙ্ক ইমেলস। আমাদের যে জাঙ্ক ইমেল বলতে এখানে কি বুঝিয়েছে দেখো, if we talk about the junk email, some email goes to spam, like as আপনি 1000 টাকা 1000 ইউরো জিতছেন, তো আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টটা আমাকে দিতে হবে, দিলে পরে আমি 1000 ইউরো আপনার অ্যাকাউন্টে দিয়ে দিব। তো যে কেউ আসলে ফলস সে পড়ে যেতে পারে, এটা আসলে বলা যায় না যে আমি আসলে ফেক করে ফেলছি কিনা বা আমার মেন্টালিটির উপর ডিপেন্ড করতেছে। সো এইরকম যদি কোনো জাঙ্ক ইমেল আসে সেটাকে সাথে সাথে ডিলিট করে দিতে হবে। যদি কোনো মেইলের সাবজেক্ট না থাকে তাহলে বুঝে নিতে হবে দিস ইজ অলসো এ ফ্রড ইমেল। পপ আপ ব্লকার, কিছু কিছু পপ আপ থাকে যে অ্যালাউ করো না ব্লক করো, তুমি হচ্ছে অলওয়েজ সবাইকে আমি নরমালি অ্যালাউ করে দেই, দ্যাট ইজ নট। সো উই নিড টু ব্লক সাম সাইটস, আমরা আসলে কিছু কিছু চেক করে দেন উই নিড টু ব্লক সাম পপ আপ। Then হচ্ছে দেখো, scan the files before installing them onto the computer and use registry editor or process
explorer to check for the keystroke loggers. Scan the files. Anything you can install in your PC. First of all, you need to scan those files and then installs to your computer. You must be conscious about this. If you don't scan any file, that is very much harmful for your computer or very threatening to your confidential information. If there is some confidential information, you must be have consciousness to scan those files which are downloaded or maybe in from find from your pen drive must be scanned. So antivirus টা তোমরা রাখবা এবং স্ক্যান করবা। Use live CD or DVD or write protection live USB for rebooting the computer. আমাদের সিডি অথবা ডিভিডি ইউজ করা উচিত অথবা রাইট প্রোটেক্টেড লাইভ ইউএসবি which is from yours. পুরো অথেন্টিক হইতে হবে। যেই জায়গায় তুমি রিবুটিং করবে তোমার কম্পিউটারকে, রিবুটিং মানে কি তুমি যে আবার নতুন করে উইন্ডোজ দিচ্ছ সেই জায়গায় সিডি অথবা ডিভিডি প্লেয়ার ইউজ করা বেটার, অথবা তুমি যদি চাও তাহলে লাইভ ইউএসবি যেটা তোমার কাছে আছে এবং তুমি সেই উইন্ডোজটা রিবুট করে নিয়ে আসছো, সেই উইন্ডোজটাকে তুমি হচ্ছে সাপোর্ট করতে পারো। আদারওয়াইজ অন্য কোনো কিছু দিয়ে ইউজ করা ঠিক না। Use automatic form filling program or virtual keyboard to enter username and password. Virtual keyboard use করতে পারো, that is very good. তোমাদের কিছু ভার্চুয়াল কিবোর্ড থাকে ইনপুটে দেওয়ার জন্য, সো উই মেবি ইউজ দ্য ভার্চুয়াল কিবোর্ড যাতে আমরা ওই যে কি লগের কাছে আমাদের ইনফরমেশন গুলো না চলে যায়। সো আমাদের মনিটরের থেকে আমরা কিবোর্ড ইউজ করলে ওটা সবচেয়ে বেটার হয়। ইউজ কিস্ট্রোক ইনফারেন্স সফটওয়্যার হুইচ ইনসার্ট randomized characters into every keystroke. তুমি যখন একটা তোমার নাম লাইক আমি আমার নাম এন্টার করছি নুসরাত জাহান ফারিন, আমি যখনই কিস্ট্রোক ইনফারেন্স সফটওয়্যারটা ইউজ করব তখন সে কি করবে, আমি কিন্তু সিকোয়েন্সিয়ালি দিচ্ছি নুসরাত জাহান ফারিন, সে কি করবে এটাকে র্যান্ডমাইজ করে ফেলবে, হয়তো বা এন এর পরে এফ কে নিয়ে আসবে, তারপরে এ কে নিয়ে আসবে। So the keylogger cannot identify which letter actually pressed here. That is important. You can use this keystroke interference software. Use Windows on screen keyboard. Use Windows on screen keyboard accessibility. Use utility or to enter the password or any other confidential information. You can use the virtual keyboard on your system or on your monitor to enter the password or any other confidential information. And then do not click on the links in unwanted or undoubtful emails that may point to malicious sites. ওই যে বললাম যে এইগুলা তোমাদেরকে মনে হবে যে আসলে এই মেইলগুলা ঠিক না, আমার আসছে তাতে কি এটা ওপেন করারই দরকার নেই। সো আর ওই লিংকে তো ক্লিক করার প্রশ্নই আসে না, যদি ওই লিংকে ক্লিক করো মিসেলেনিয়াস কিছু জিনিসপত্র তোমার কাছে চলে আসতে পারে। ইউ নেভার নো হোয়াট ইজ অ্যাকচুয়ালি গোইং টু বি। সো আমরা যদি হার্ডওয়্যার কিলগারের কাউন্টার মেজার করি, সো ফিজিক্যাল অ্যাক্সেসটাকে আমাদের রেস্ট্রিক্ট করতে হবে। তোমার যদি ফিজিক্যালি আমরা কি কি করব, ফিজিক্যাল অ্যাক্সেস তোমার পিসিতে লাইক আমার পিসিতে আমি হচ্ছে সমস্ত ডকুমেন্ট রেখেছি। your results are all those results and scripts are here, বাট আমি কি করেছি আমি তোমাদের কাছে আমার পিসিটাকে ওপেন করে দিয়েছি। তো তোমরা কি করতে পারো, ওপেনলি এসে আমার পিসি থেকে তোমাদের নাম্বারটাকে চেঞ্জ 10 কে 100 বানায় দিতে পারো, খাতার মধ্যে 5 পেজ আছে 10 পেজ বানায় দিতে পারো। সো ইউ ক্যান ডু এনিথিং। সো আমাকে যেটা করতে হবে, আমার যেই জায়গায় কনফিডেন্সিয়াল জিনিসপত্র আছে সেটাকে রেস্ট্রিক্ট করে দিতে হবে, ফিজিক্যালি অ্যাক্সেস থেকে সেটাকে রেস্ট্রিক্ট করে দিতে হবে। দেন লক দ্য সার্ভার রুম, আই মাস্ট বি লক মাই সার্ভার রুম which is done by our university. Periodically check all the computers and check whether there is any hardware device connected to the computer. Must be check করতে হবে all those devices and must check either any devices are here or not. Then
Periodically check your keyboard interface for extra component. Keyboard interface কে দেখতে হবে, চেক করতে হবে যে এক্সট্রা কোনো কম্পোনেন্ট এখানে দেয়া আছে কিনা। Maybe some people can add a camera in your keyboard. Then ও কি করছে, এখান থেকে ভিডিও করে ভিডিও স্ট্রিমিংটা সাথে সাথে শেয়ার করে দিচ্ছে। So that is why it is important to check all those devices physically. তোমাদেরকে কিলগারের হাত থেকে বাঁচার জন্য এই কাজগুলাকে করতে হবে, ফিজিক্যালি কিলগারের হাত থেকে বাঁচার জন্য। ওকে, ইমেইল অ্যান্ড ইন্টারনেট স্পাইওয়্যার। ইমেইল অ্যান্ড ইন্টারনেট স্পাইওয়্যারটা কি? ইমেইল স্পাইওয়্যারটা কি আমরা এটা দেখি শুরুতে। Email spyware monitors, records, and forwards incoming and outgoing email, including web mail services like Gmail and Hotmail. চিন্তা করো কি বলেছে, ইমেইল স্পাইওয়্যার মনিটর। আমরা যে ইমেইলের থ্রুতে যদি কোনো স্পাইওয়্যার পেয়ে যায়, ওই স্পাইওয়্যার কি করতে পারে দেখো, মনিটর করতে পারে, রেকর্ড করতে পারে, ফরওয়ার্ড করতে পারে। কি ফরওয়ার্ড করে? ইনকামিং এন্ড আউটগোয়িং ইমেলস, কি কি আসতেছে এবং কি কি আমি সেন্ড করছি, সমস্ত ইমেল সে কোথাও এক জায়গায় সেন্ড করে দিতে পারে, ইনক্লুডিং ওয়েব ইমেইল অ্যাড্রেস এন্ড জিমেইল এন্ড হটমেইল। জিমেইলের মতো অ্যাকাউন্টেও যদি স্পাইওয়্যার দিয়ে দেয়, আমার সমস্ত কিছু, আমার কি কি আসতেছে, কি টাইপের ইমেল যাচ্ছে, সবকিছু রেকর্ড সে কোথাও না কোথাও সেন্ড করে দিতে পারে। It secretly records and sends copies of all incoming and outgoing emails to the attacker through specified email address. তার কাছে একটা ইমেল অ্যাড্রেস কি থাকে, সেভ করা থাকে, এবং ওই ইমেল অ্যাড্রেসের থ্রুতে he can send all those emails which are incoming and outgoing. So all records, instant messages conducted in AIM, MSN, Yahoo, Twitter, Google Plus, Orkut, MySpace, Facebook, Gmail, etc. instantly conducted in. দেখো আমরা ইনস্ট্যান্ট যে মেসেজগুলো দিয়ে থাকি ফেসবুকে, মাইস্পেসে, অথবা হচ্ছে গুগল প্লাসে, অথবা টুইটারের থ্রুতে, they can recognize those messages and send it to a specific person or a specific system. That is how they actually work. Email spyware. Okay, email spyware is much more dangerous thing. So we must be aware of this. দেখো ইন্টারনেট স্পাইওয়্যার তো আরো ডেঞ্জারাস। ইমেইলে তো ইমেইল অ্যাড্রেসের মধ্যে তো আমাদের সমস্ত ইনফো থাকে, লাইক অ্যাজ তোমার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে শুরু করে, ব্যাংকের পিন নাম্বার থেকে শুরু করে যত পাসওয়ার্ড তুমি রিকভারি করো, যত পাসওয়ার্ড তুমি রিকভারি করো, সমস্ত পাসওয়ার্ড তোমার ইমেইলে থাকে। সো ইমেইলটা আসলে ইম্পর্টেন্ট। সো ইমেইল স্পাইওয়্যারের ক্ষেত্রে আমাদের কনশাস হতে হবে এবং কনসাইজলি ইউজ করতে হবে। সো ইন্টারনেট স্পাইওয়্যার কি? Internet spyware allows attacker to monitor all the web pages accessed by the user. Internet spyware which actually browses from your PC, that is recognizes by this internet spyware, and then make a record and send it to the specific person. Then it provides a summary report of overall web uses. আমি আসলে কি টাইপের ওয়েব ইউজ করছি। সো আমরা আসলে কোন রকমের ওয়েবসাইটই, যত রকমের যত ইগনু টিগনু তুমি ইউজ করো না কেন, সবকিছুরই আসলে কি বলে এটার একটা ইয়া থেকে যায়, রেকর্ড। সো এই রেকর্ডটা দিয়েই ওরা আসলে আমাদের কাছে বিভিন্ন রকমের অ্যাড পাঠায়, আমাদের বিভিন্ন ইনফো পায় যে আমি আসলে কি পছন্দ করি, আমার কালো ঘড়ি পছন্দ সে কিভাবে জানলো, আমার লাল গরু পছন্দ সে কিভাবে জানলো। Must they have some knowledge about me. So it records the date and time to visit and the active time spent on the each website. আমি কতক্ষণ কোন জায়গায় স্পেন্ড করছি, that's record also here. সো তারা অলসো এটাকে রেকর্ড করে ফেলতেছে আমরা আসলে কোথায় কতক্ষণ স্পেন্ড করছি। It blocks access to a particular web page on a complete website. It blocks access to a particular web page or a complete website. Sometimes you cannot go to some websites. Why? Because of the internet spyware may be feel some threat to those
websites. That is why they block some websites and we cannot browse those websites and cannot go to those websites. That is how the internet spyware works actually. So we must be aware about email spyware and also the internet spyware. বিশেষ করে you need to take concern about the email spyware because email spyware কি করে তোমাদের concern নিয়েই ঢুকে পড়ে. So must be conscious about using the email, Gmail, Hotmail, Yahoo, whatever it is. So please use consciously the electronic media. Okay. How to defend against spyware, how we can actually work against or defend the spyware. First of all, adjust the browser security setting to medium for internet zone. So you have to set up the browser security like as তুমি এটা ক্রোমে করতে পারো, ফায়ারফক্সে করতে পারো, সেটিংসে গিয়ে তুমি কোন কোন সাইটকে আসলে দেখতে চাচ্ছ, কি কি কে তুমি আসলে অ্যাক্সেস দিতে চাচ্ছ, এই সিকিউরিটি জোনগুলো তোমাকে দিয়ে আসতে হবে. Then enhance the security level of the computer. Must be you have to more secure your computer because you can use anything like as antivirus, anti-spyware, whatever it is, but you need to use those things or use those stuffs to enrich your security level. Be cautious about suspicious email and sites. Obviously you must be conscious or cautious about suspicious email. দেখো sometimes আমি তোমাদেরকে বলি সবসময় spamming mail থাকে কিছু, so you need not to go through those mails which are spam. তুমি ফার্স্টে দেখে বুঝে ফেলতে পারতেছো, বা you have the options to filter your mail. Okay, then তুমি সেটিংসে গিয়ে তুমি ফিল্টার করে ফেলতে পারছো. তো আমাদের কি করবে, সাসপিশিয়াস মেইলে কখনোই যাওয়া যাবে না এবং সাইটগুলা কখনোই ক্লিক করা যাবে না. ইনস্টল এন্ড ইউজ অ্যান্টি স্পাইওয়্যার সফটওয়্যার. ইউ মাস্ট বি ইনস্টল সাম সফটওয়্যারস or antivirus softwares. Update the software regularly. You will use a firewall with outbound protection. You must be used firewalls. You must be updated all the software which are used for antivirus or anti-spyware. Update virus definitions, file and scan the systems for spyware regularly. You must be scan all the systems, all your Windows, all the softwares that are actually used here. So you can find all those spyware in your filtering process. So try to avoid using any computer system which is not actually under your control. So you must be avoid the computer system which is not totally under your control. Sometimes we may think about setting some Windows or maybe install some Windows and we cannot have enough knowledge about the installation process. So if you don't have the installation, have the knowledge about the installation process, please go to the person who have or who already expert in this system, and you can find some knowledge from him or you can learn from him. Then you can install your software. Regularly check task manager report and MS configuration manage reports. Must be check the task manager report. Task manager report এ গেলে কি হবে, তোমার PC actually what kind of work they actually do, you are able to know about those steps. So how you can recognize those stuffs which are going to be used but it is not for you, it is by any software or keylogger or maybe spyware. So you can recognize from the taskbar. So please go to the task manager report and configure it and then identify which is going to here. So this is called the spyware, how to defend against the spyware. So that এই ছিল আমাদের পাসওয়ার্ড প্রোটেকশনের slides. So till now, do you have any question? If you have, please ask me and then I can proceed to the next slides. ম্যাম এখান থেকে কি রকম কোশ্চেন হতে পারে?
এখান থেকে হইতে পারে তোমাদের সাপোজ এখানে দেখো একটা আচ্ছা এখান থেকে হইতে পারে যে পাসওয়ার্ড কমপ্লেক্সিটি কেমন হইতে পারে, সো আইডেন্টিফাই করো। সো তোমাদের এখান থেকে হয়তো বা 7টা কমপ্লেক্সিটি, এগুলো আসলে সবই এখানে লেখা আছে। বা তোমাদের বলতে পারে যে সিলেবল অ্যাটাক যদি হয় তাহলে আসলে সিলেবল অ্যাটাকটা কিভাবে কাজ করে, তখন তোমার ব্রুট ফোর্সিং প্লাস ডিকশনারি অ্যাটাক এই সম্পর্কে লিখতে হবে এগুলা। ওকে, দেন হচ্ছে রুল বেসড অ্যাটাক আসলে কখন হয়, আস্ক করতে পারে যখন রুল বেসড অ্যাটাক কখন হয়, যখন আমরা উই হ্যাভ দ্য নলেজ অ্যাবাউট দ্য পাসওয়ার্ড। তোমার যদি পাসওয়ার্ড সম্পর্কে নলেজ থেকে থাকে তাহলে তুমি রুল বেসড অ্যাটাক করে থাকো। সো এইগুলা নিয়ে হালকা পাতলা কোয়েশ্চেন হইতে পারে। নন পাসওয়ার্ড অ্যাটাকিং এর ক্ষেত্রে প্যাসিভ অনলাইন অ্যাটাক সম্পর্কে বললাম যে কিছু লিখো এবং ওইটার বিভিন্ন রকমের এক্সাম্পল দাও, তখন তোমার ওয়্যার স্নিপিং বা হচ্ছে ম্যান ইন দা মিডল রিপ্লেইং এগুলার এক্সাম্পল দিতে হবে। তারপরে ওয়্যার স্নিপিং কি বা ম্যান ইন দা মিডল অ্যাটাক কি, কি লগার্স কি, দেন হচ্ছে রেইনবো অ্যাটাক কখন হয়, নন ইলেকট্রনিক অ্যাটাক হইতে হইলে কি করতে হয়, তারপরে তোমার তুমি যদি পাসওয়ার্ড ম্যানুয়ালি ক্র্যাক করতে চাও হাউ ক্যান ইউ ক্র্যাকিং দোজ পাসওয়ার্ড, দেন হচ্ছে আসতে এগুলো কি পারে। কালকের ক্লাসে পড়াইছিলেন? হ্যাঁ, আচ্ছা তোমাদের ইউএসবি ড্রাইভ দিয়ে কিভাবে পাসওয়ার্ড নেওয়া যায়, কি লগর কি, কি লগর দিয়ে আসলে কিভাবে ডেটাটা তোমার হচ্ছে হ্যাকারের কাছে যায়। সো এইগুলাই হচ্ছে কোয়েশ্চেন হবে। ম্যাম, এবার মোট স্লাইড কয়টা? আপাতত এখনো পর্যন্ত আহ মনে হয় 3টা শেষ হলো আজকে। আজকে আরেকটা পড়াবো, 4টা হবে, ছোট ছোট তো, দ্যাটস ওয়াই আসলে আগাচ্ছি। ম্যাম এইটাই লাস্ট পড়ায় ম্যাম, এরপর আর পড়ায় না। না এইটা তো খুবই ছোট, 13টা স্লাইড আছে মাত্র। ম্যাম পরীক্ষাও তো আইসা পড়ছে ম্যাম। পরীক্ষার আগে আরো 2টা ক্লাস আছে। জি ম্যাম। ম্যাম সিটি তো মনে হয় আরো 2টা নিতে হবে ম্যাম। কেন? ম্যাম সিটি 3টা না এখন? আমার আমি তো 3টার জন্য ইনস্ট্রাক্টেড হই নাই। তোমাদেরকে অ্যাসাইনমেন্ট নিচ্ছেন অন্য সেকশনে? ম্যাম আমাদের তো মানে আদনান স্যার তো বললো এবার 3টা সিটি মনে হয় নিয়ম, এরকমই বললো। আদনান স্যার কি ইয়া নিচ্ছে, তোমাদের কোনো অ্যাসাইনমেন্ট নিয়েছে? না ম্যাম, কোনো অ্যাসাইনমেন্ট নেয় না। তাহলে ওই অ্যাসাইনমেন্টের বদলে সে সিটি নিচ্ছে। আমি তো একটা আচ্ছা অ্যাসাইনমেন্ট দিব, ওই অ্যাসাইনমেন্টটা আসলে অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে কাউন্ট হবে, আর ওরা হয়তো ওই সিটিটাকে অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে কাউন্ট করবে। তো নরমালি যদি ফিজিক্যালি ক্লাস হতো তাহলে হচ্ছে 3টা সিটি নেওয়ার কথা ছিল। জি ম্যাম। ওই তখন হচ্ছে আমাদের 3টা সিটি থেকে একটা সিটিকে আমরা হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট 2টাতে ভাগ করে দিতাম, এই আর কি। যাই হোক এই অ্যাসাইনমেন্টে ম্যাম আমি তাহলে এখন হচ্ছে মানে মিড আর ফাইনাল মিলিয়ে 60 আর এখানে 30 আর অ্যাটেন্ডেন্সে 10। ইয়েস। জি ম্যাম ঠিক আছে। আচ্ছা, কারো কোনো কোয়েশ্চেন নাই না লাস্ট স্লাইড নিয়ে? আজকে পার্টিসিপেন্ট 10, মানে 8 জন। ওকে, তাও ভালো। আহ, আচ্ছা তোমরা তো ওল্ড ব্যাচ রাইট? পিএল তোমরা এবার কি কি কোর্স করছো? ম্যাম আমি এইবার শেষ ছিল ম্যাম, এখনো ওল্ড হই নাই। ও আচ্ছা, কি কি কোর্স করছো? ম্যাম সিপিআই, আইএসএম, ফুরিয়ার, আচ্ছা এই ফুরিয়ার কয়টাই ম্যাম। ক্লাস কি হচ্ছে অনলাইনে? জি ম্যাম হচ্ছে ফুরিয়ার ক্লাস। কিভাবে নিচ্ছে? ম্যাম জুমেই নিচ্ছে। মানে কি ম্যাথ করাচ্ছে? স্যার কি ম্যাথ করায় নাকি ওই যে তোমার স্লাইড দিয়ে বলে দিচ্ছে যে এটা কিভাবে কিভাবে কাজ করছে? ম্যাম হচ্ছে স্লাইড বানায়,
স্লাইড বানিয়ে স্লাইডের মধ্যে ম্যাথ করানো থাকে, তো ওখান আচ্ছা থেকে ম্যাম বুঝিয়ে দেয় আর দরকার পড়লে কিছু নোট ছোট করে দেয়। আর হচ্ছে আচ্ছা ম্যাম কিছু মানে এক্সারসাইজ থাকে ওগুলি বাসায় করতে পারে এরকম ম্যাম। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, তোমাদের জন্য একটা নোটিশ আছে, তোমরা কি দেখেছো পেমেন্টের ব্যাপারে? ম্যাম পেমেন্ট করতে মানা করা হয়েছে। হ্যাঁ, ফার্দার নোটিশ আসার আগ পর্যন্ত। কিন্তু ম্যাম কেন? ওখানে একটু মনে হয় ঝামেলা হচ্ছে আর কি। এটা ওই তোমার শিক্ষক সমিতি থেকে আসছে তো ডিসিশনটা। ওই কিছু আমাদের অ্যানোমালিস আছে, লাইক তোমরা যখন ম্যাক্সিমাম তো হাতে টাকা দাও অ্যাকাউন্টসে, সো জি ম্যাম। ওইটার অথেন্টিক কোনো ইয়া থাকে না যে আসলে কোন খাতে কিভাবে ব্যয়টা হচ্ছে, ডকুমেন্টেশন নাই আর কি। ম্যাম এটা কি মানে টিচারদের স্যালারি নিয়ে সমস্যা করতেছে এই জন্য? স্যালারি নিয়ে সমস্যা করছে এক্স্যাক্টলি শুধুমাত্র এটার জন্য না, মেবি আরো কিছু অ্যানোমালিস আছে। এটা আসলে শিক্ষক সমিতির যারা প্রতিনিধি আছেন তারা বলতে পারবে ভালো, আদনান স্যার বা ওনারা ভালো বলতে পারবে আর কি। জি ম্যাম। ম্যাম এটা কি শুধু ডিপার্টমেন্টের নাকি পুরো ইউনিভার্সিটি? ইউনিভার্সিটি। আচ্ছা। জি ম্যাম। ম্যাম আমার একটা কথা ছিল। হ্যাঁ, বলো। ম্যাম আমরা যদি টাইমলি টাকাটা জমা না দেই তাহলে আমাদের তো আবার ডেট ফি দেওয়া লাগে। এই ক্ষেত্রে মানে কি করবে ভার্সিটি? তোমাদের টাইমলি টাকা অ্যাকচুয়ালি জমা দিতে হবে। আপাতত শুধুমাত্র তোমাদেরকে পেমেন্টটা করতে না করা হয়েছে। তোমাদের যখন হচ্ছে আবার ফার্দার নোটিস হবে তখন অ্যাডজাস্ট করে দিবে, তোমাদের লেট ফাইন দেওয়া লাগবে না, বুঝছো? আচ্ছা ম্যাম। মানে ফার্দার নোটিস আসার আগ পর্যন্ত হাতে টাকা রাখো, দেন হচ্ছে দিবা আর কি। ওকে ম্যাম। আচ্ছা, আমরা আজকে একটা, কয়টা বাজে, বেশিক্ষণ হয়নি, 1 ঘন্টাও হয়নি। আমরা নতুন একটা চ্যাপ্টার শুরু করতে যাচ্ছি, যেই জায়গায় হচ্ছে মেসেজ ইন্টিগ্রিটি নিয়ে কথা বলবো, মেসেজ ডাইজেশন নিয়ে কথা বলবো। খুবই ছোট একটা চ্যাপ্টার, খুবই ছোট। আর হচ্ছে ডিজিটাল সিগনেচার নিয়ে কথা বলবো। সো দেখো, মেসেজ ইন্টিগ্রিটিটা অ্যাকচুয়ালি কি জিনিস। মেসেজ ইন্টিগ্রিটি অলরেডি তোমরা, তোমাদের এই সম্পর্কে আইডিয়া আছে, আমি এই সম্পর্কে অনেক কথা বলে ফেলছি। তারপরেও এটা একটু পড়াই, যেহেতু ফাইনালে আমাদের হচ্ছে সিলেবাস সময় অনেক বাকি আছে, সো এটা একটু পড়ায় ফেলি। দেখো, আমাদের মেসেজ ইন্টিগ্রিটিটা আসলে কি। মেসেজ ইন্টিগ্রিটিটা হচ্ছে এনক্রিপশন আর ডিক্রিপশন প্রোভাইড দ্য সিক্রেসি। আমাদের যদি কোনো মেসেজের আমরা সেটাকে ধরো এটা একটা মেসেজ, এটাকে আমি চাচ্ছি যে এনক্রিপ্টেড অবস্থায় থাকুক বা ডিক্রিপ্ট অবস্থায় থাকুক। সো এই ও কি করবে, ওরে ফার্স্টে আমাকে কি করতে হবে, কোনো কিছু দিয়ে এনক্রিপ্ট করে ফেলতে হবে। দ্যাট মিন্স আমাকে কোনো কিছু দিয়ে ঢেকে ফেলতে হবে, তাহলেই আমি বলতে পারবো এই ভিতরের আবরণটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের কি অবস্থায় আছে, সিক্রেট অবস্থায় আছে। আবার আমি যদি ডিক্রিপ্ট করতে চাই, রিভিল করতে চাই, তাহলে আমাকে কি করতে হবে, উপরের আবরণটাকে সরায় ফেলতে হবে। এই যে উপরের আবরণ দেয়া নেয়া, এইটাকেই বলে হচ্ছে এনক্রিপশন এন্ড হচ্ছে ডিক্রিপশন। ইউ অলরেডি নো অ্যাবাউট দিস। দেন হচ্ছে আমরা এটাকে প্রাইভেসি বা সিক্রেসি প্রোভাইড করার জন্য এনক্রিপ্ট ডিক্রিপ্ট করি, অর কনফিডেন্সিয়ালিটি দেওয়ার জন্য, বাট নট ইন্টিগ্রিটি। হাউএভার অ্যান ওকেশন উই মে নট ইভেন নিড সিক্রেসি, বাট ইনস্টিড মাস্ট হ্যাভ ইন্টিগ্রিটি। আমাদের অনেক সময় আমাদের সিক্রেসির দরকার হয় না, বাট আমাদের কি করতে হয়, ইন্টিগ্রিটি করতে হয়। ইন্টিগ্রিটি কি জিনিস, সমন্বয় করতে হয়। সো এই সমন্বয়টাকে, ধরো তুমি হচ্ছে কি করেছো, এনক্রিপ্ট করেছো একটা মেসেজকে, বাট এটা ডিক্রিপশনের সময় তোমার হচ্ছে কি নাই, কোনো সমন্বয় নাই, কোনো ইন্টিগ্রিটি নাই। সো এটা কিন্তু আসলে আলটিমেটলি কাজ হবে না। সো তুমি যদি এনক্রিপ্ট করো আর ডিক্রিপ্ট করো, যাই করো না কেন, মাস্ট বি তোমাকে ইন্টিগ্রিটি থাকতে হবে। এখন তোমার যদি ওই ইন্টিগ্রিটিটা থেকে থাকে, তাহলে শুধুমাত্র তুমি সেটাকে বলতে পারো, ওকে ফাইন, that is what I am actually sending you and you actually received what I am actually sending you. So
ওই দুই পক্ষ যদি ইন্টিগ্রেটেড অবস্থায় না থাকে তাহলে কখনোই বলা যাবে না যে আমি আসলে যে মেসেজটা দিয়েছি তুমি এক্স্যাক্টলি সেই মেসেজটা পেয়েছো। সো মেসেজ integrity is much more important like as encryption and decryption. So দেখো এখানে টপিকস discussed in this section, এই সেকশন আমরা আসলে কি কি টপিকস ডিসকাস করব। একটা হচ্ছে ডকুমেন্ট এন্ড ফিঙ্গারপ্রিন্ট। আমরা মেসেজ ইন্টিগ্রিটি করতে পারি ডকুমেন্টেশনের থ্রুতে, ফিঙ্গারপ্রিন্টের থ্রুতে। মেসেজ আর মেসেজ ডাইজেস্ট, মেসেজকে কিভাবে ডাইজেস্ট করা যায় সেটা বলবো। ক্রিয়েটিং এন্ড চেকিং দ্য ডাইজেস্ট, এই যে ডাইজেস্ট করলাম সেটার কিভাবে ক্রিয়েট করতে হয় এবং কিভাবে চেক করতে হয় সেটা দেখবো। হ্যাশ ফাংশন ক্রাইটেরিয়া দেখবো, এন্ড দেন ফাইনালি হ্যাশ অ্যালগোরিদম MD5, একটা অ্যালগোরিদম দেখবে হ্যাশ ফাংশন। সো এটা খুবই ছোট একটা চ্যাপ্টার, খুবই ইজিয়েস্ট একটা চ্যাপ্টার। দেখো আমাদের মেসেজ আর মেসেজ ডাইজেস্টটা কিভাবে হচ্ছে, মেসেজ ডাইজেশনটা কিভাবে হচ্ছে আমরা যদি দেখি। here is our message and here is the hash function. We already know we have some message and also send it to a hash function, and then we find some integrated or encrypted or decrypted message where we can call it message digest. So তুমি যখন মেসেজকে হ্যাশ ফাংশনের মধ্য দিয়ে পরিচালিত করবা তখন একটা ডাইজেস্ট অবস্থায় পাবা মেসেজকে। এখন এই হ্যাশ ফাংশনের প্রপার্টি গুলো অ্যাকচুয়ালি কি কি হইতে পারে। হ্যাশ হ্যাশ ফাংশনের প্রপার্টি হইতে পারে কি, দেখো মেনি টু ওয়ান, তোমার অনেকগুলা থেকে পাইতেছে কিন্তু আলটিমেটলি আউটপুট পাচ্ছি একটা। ওকে, মেনি টু ওয়ান হইতে পারে। ওয়ান ওয়েনেস, এক জায়গা থেকে পাচ্ছি এক জায়গায় যাচ্ছে, হ্যাশ ফাংশন এই জায়গা থেকে পাইছে এই জায়গায় আউটপুট যাচ্ছে, তো ওয়ান ওয়ে হইতে পারে। প্রডিউসেস ফিক্সড সাইজ মেসেজ, এই হ্যাশ ফাংশনটা যত মেসেজই যাক না কেন, মেসেজের সাইজ যাই হোক না কেন, এই হ্যাশ ফাংশন থেকে যে মেসেজটা বের হবে HM, ওই মেসেজটা একটা ফিক্সড সাইজের হবে। ওকে, এটা হতে পারে। ইভেন given message digest x computationally infeasible to find such that x equals to m, তাহলে আমাদের এই মেসেজ যেটা আমি পাবো x, এটা মাস্ট বি কি হবে, HM হবে। এই HM এর সাইজটা আবার সেমই থাকবে, লেন্থটা সেম থাকবে, তাহলে মেসেজ ডাইজেশনের সেম সাইজের হইতে হবে। মেনি টু ওয়ান হইতে পারে, ওয়ান টু ওয়ান ওয়েনেস থাকতে পারে। তো এইগুলো হবে হচ্ছে আমার হ্যাশ ফাংশনের প্রপার্টিজ মেসেজ ডাইজেস্ট করার জন্য। ওকে, তোমাদের কোয়েশ্চেন হইতে পারে হ্যাশ ফাংশনের প্রপার্টিজ গুলা লিখো যখন আমরা মেসেজ ডাইজেস্ট করি, তো তোমাদের এগুলো লিখতে হবে। ওকে, দেন হচ্ছে চেকিং ইন্টিগ্রিটি। আমাদের চেকিং ইন্টিগ্রিটি, আমরা যেই মেসেজটা দিয়েছিলাম, এখানে মেসেজ যেটা দিয়েছি এবং ডাইজেস্ট যেটা হয়েছে, সেম মেসেজের জন্য ডাইজেস্ট হয়েছে কিনা সেটা এখন চেক করবো আমরা। So if we want to check the digestion, so we need to check the integrity. First of all, Alice gives a message to a hash function, and hash function produces the digest message. Then this digest message is sent to Bob. When Bob is found this digest message, he or she must be check it out. Is it acceptable or discard? So if this digestion is same as this message, then Alice can accept it. Okay, otherwise he can discard those messages. So এই হ্যাশ ফাংশনটা এইখানে যেটা আছে এইখানেও সেটা থাকবে। ওকে, এবং এই ডাইজেশনের যে মেসেজটা থাকবে এই মেসেজটাকে আমার কোথায় দিতে হবে, হ্যাশ ফাংশনে দিতে হবে। আমি যে ডাইজেস্ট মেসেজটা পাচ্ছি এই ডাইজেস্ট মেসেজটা হ্যাশ ফাংশনে দিলে পরে আমার এই হ্যাশ ফাংশন থেকে যে আউটপুটটা পাবো ওইটা এই মেসেজের যদি সেম হয়ে থাকে তাহলে আমি বলতে, সরি, এই ডাইজেশন আর এই ডাইজেশন যদি সেম হয়ে থাকে তাহলে আমি বলতে পারবো যে yes it is acceptable, otherwise we can say that this is discardable, it is not accepted in any way. If it is accepted then we can call it checking the integrity হয়েছে, এই ডাইজেশন আর এই ডাইজেশন সেম হয়েছে তাহলে আমরা বলতে পারি those are integrated. ফাইন, ওই ইন্টিগ্রিটি চেক কিভাবে করতে হয় তোমাদেরকে এই প্রসিডিউরটা চাইতে পারে পরীক্ষাতে।
চেক দ্য ইন্টিগ্রিটি। ওকে, হ্যাশ ফাংশন অ্যালগোরিদম আমরা বলেছি, আমরা MD5 হ্যাশ ফাংশন অ্যালগোরিদমটা একটু পড়বো। এটা দেখো, এটা আসলে ওইভাবে অ্যালগোরিদমটা আমাদের পড়তে হয় না, বাট আমি একটু বলে রাখতেছি, হয়তো পরীক্ষাতে দিব না। RFC 1321 একটা অ্যালগোরিদম, যেই জায়গায় হচ্ছে computes 128 বিট মেসেজ ডাইজেস্ট ইন 4 স্টেপ প্রসেস। 4টা স্টেপে 128 বিটের মেসেজ ডাইজেস্ট হয়, এবং আরবিট্রারি 128 বিট স্ট্রিং x যদি হয় appears difficult to construct message m whom MD5 hash is equal to x। এই এক x সাইজেরই হইতে হবে। আমি যদি 128 বিট নিয়ে কাজ করছি, এনিওয়ে আমার কোনো সমস্যা নেই 128 বিট নিয়ে কাজ করো, বাট হ্যাশ ফাংশন থেকে যে মেসেজটা ডাইজেস্ট হয়ে বের হবে সেটার সাইজ x হইতে হবে, তার মানে একটা লিমিটেড সাইজের হইতে হবে। আর যদি আমরা SHA1 is also used here, US স্ট্যান্ডার্ড, এটা হচ্ছে US স্ট্যান্ডার্ড একটা ফরম্যাট। এই MD5 এর একটা ফরম্যাট হচ্ছে SHA, এইটা হচ্ছে ইউনাইটেড স্টেটে ইউজ করা হয়, এবং তারা ডাইজেস্ট করে হচ্ছে 160 বিট মেসেজকে। সো আমরা MD5 এ ইউজ করে হচ্ছে 128 মেসেজ, আর SHA তে ইউজ করে হচ্ছে 160 বিট মেসেজ। সো মেসেজ অথেন্টিকেশন মানে হচ্ছে ইন্টিগ্রিটি চেক করা। ওকে, অথেন্টিক কিনা, ইন্টিগ্রিটি কিনা, এইগুলা সবকিছুই আসলে সেম। সো সেম জিনিসকে আমরা যদি বলতে চাই, এই হ্যাশ ফাংশন ক্যান নট প্রোভাইড অথেন্টিকেশন। আমাদের হ্যাশ ফাংশনটা অথেন্টিকেশন কোথা থেকে আসছে সেটা আইডেন্টিফাই করতে পারে না। দ্য digest create by hash function can be detect any modification in the message but not authentication। তার মানে আমরা যখন ইন্টিগ্রিটি চেক করি তখন হ্যাশ ফাংশনের থ্রুতে ডিটেক্ট করতে পারি which part is modified by any other system or any other people, which part is modified. So modification we can detect through the integrity, but we cannot check the authentication, which person actually send this message. We cannot authenticate the sources using the hash function. Hash function এর থ্রুতে আমি মেসেজ কে চেক করতে পারি, বাট মেসেজ কোন সোর্স থেকে আসছে we cannot check it out. Okay, the digest created by a hash function is called the MDC, modification detection code. Hash function যে ডাইজেশনটা দেয় তাকে MDC বলে, modification digestion code, modification detection code, যে কোন জায়গায় modified actually হয়েছে সেটা modify detect করতে পারে। This code can only detect the modification of the message, not the authenticity. সো আমাদের কোথায় কোথায় চেঞ্জ হচ্ছে সেটা আমরা অলরেডি চেক করে ফেলতে পারি এই কোডের থ্রুতে। সিম্পল টেকনিক ম্যাক, মেসেজ অথেন্টিকেশন কোড ইজ ইউজড। ম্যাক যেটা আছে, ম্যাক লেয়ারে ম্যাকটা থাকে, এবং তারা এইটাকে আইডেন্টিফাই করে ফেলতে পারে কোন জায়গা থেকে কোথায় কোথায় চেঞ্জ হয়েছে, বাট অথেন্টিসিটি সে চেক করতে পারে না, মডিফিকেশনটা সে চেক করতে পারে। সো ম্যাক ক্রিয়েটেড বাই দ্য অ্যালাইস এন্ড চেকড বাই দ্য বব। দেখো ম্যাক যদি ম্যাক ফাংশনটা যদি দিয়ে দেয় অ্যালাইস, তাহলে বব কি করতে পারে, এই ম্যাক ফাংশনটা দিয়ে অথেন্টিসিটিও চেক করে ফেলতে পারে। কিভাবে করে দেখো, অ্যালাইস কি করে, একটা ফাংশন জেনারেট করে ম্যাক ফাংশন, যে এইখানে তার ইনফোগুলো আছে, তার ম্যাক অ্যাড্রেস থেকে শুরু করে সমস্ত ইনফোগুলো আছে, এবং ওই মেসেজটা যখন এই ম্যাক ফাংশনের থ্রুতে যায় তখন একটা ম্যাক জেনারেট হয়। ওকে, ম্যাক ডাইজেস্ট জেনারেট হয়, ওই ডাইজেশনটাই আসলে ববের কাছে সেন্ড হয়, এবং ববের কাছে এই ম্যাকের যে ফাংশনটা ইউজ হয়েছে অ্যালাইসের কাছে সেম ফাংশনটা থাকে, এবং সে কি করে ওই ডাইজেশনটাকে এটার ভিতর দিয়ে পাস করে যেই ভ্যালুটা পায় সেটা আর এটা যদি সিমিলার হয় তাহলে সে অ্যাকসেপ্ট করে, আদারওয়াইজ ডিসকার্ড করে আবার ম্যাকে পাঠায় দেয়। ওকে, এটা হচ্ছে মেইনলি অথেন্টিসিটি চেকিং। তো তোমাদের ইন্টিগ্রিটি চেকিং আসতে পারে, অথেন্টিসিটি চেকিং আসতে পারে। সো ম্যাকের মধ্যে ফাইনালি কি হচ্ছে দেখো, এইচ ম্যাকে কি হয়, হ্যাশ ফাংশন হচ্ছে প্লাস ম্যাকও, অথেন্টিসিটিও চেক হচ্ছে, প্লাস হচ্ছে তোমার মেসেজ ইন্টিগ্রিটিও চেক হচ্ছে। তাহলে মেসেজটা কি করে, শুরুতে হ্যাশ ফাংশনে যায় এবং দেন হ্যাশ ফাংশন থেকে ম্যাকে যায়, এবং ফাইনালি আরেকটা হ্যাশ জেনারেট করে যেটাকে আমরা বলি এইচ ম্যাক। ওকে, এই হ্যাশ জেনারেটটাকে বলি এইচ ম্যাক। এই এইচ ম্যাক দিয়ে আমরা আসলে অথেন্টিসিটি প্লাস তোমার
কি ইন্টিগ্রিটি দুইটাই চেক করতে পারে। সো তোমাদের কোয়েশ্চেন হতে পারে যে তুমি কিভাবে অথেন্টিসিটি এবং ইন্টিগ্রিটি একইভাবে চেক করতে পারো। তখন তোমাকে কোয়েশ্চেন আনসার দিতে হবে HMAC এর থ্রুতে। আমি কিন্তু এটা কিন্তু স্লাইডে বলা নাই, আমি কিন্তু বলে দিচ্ছি, সবাই নোট ডাউন করে রাখো। তোমাদের HMAC দিয়ে একই সাথে অথেন্টিসিটি প্লাস হচ্ছে মেসেজ ইন্টিগ্রিটি চেকিং হচ্ছে। এবার আসি হচ্ছে ডিজিটাল সিগনেচারে। সো ডিজিটাল সিগনেচারটা অ্যাকচুয়ালি কি জিনিস? তুমি মেসেজ দিচ্ছ এবং ওই মেসেজের মধ্যে যদি তুমি একটা সিগনেচার অ্যাড করে দাও তাহলে সেটাকে বলা হচ্ছে ডিজিটাল সিগনেচার। এইটা অটোমেটেড। এটা এমন না যে ধরো আমার সিগনেচার হচ্ছে এটা, আমি হচ্ছে এই সিগনেচারটা দিব, নট লাইক দ্যাট। আমার সিগনেচার এটা, আমাকে এটাই দিতে হবে। কেন ভাই? আমার ডিজিটাল সিগনেচার কিন্তু এইগুলো না। ডিজিটাল সিগনেচার হচ্ছে একটা নাম্বার থাকতে পারে, যে কোনো একটা নাম্বার, ওইটা তোমার ডিজিটাল সিগনেচার হিসেবে কাজ করবে। সো কি আমরা একটু দেখি, ক্রিপ্টোগ্রাফি টেকনিক অ্যানালগ টু হ্যান্ড রিটেন সিগনেচার। ক্রিপ্টোগ্রাফিতে আমরা নরমালি হচ্ছে হ্যান্ড রিটেন সিগনেচার ইউজ করে থাকি। লাইক অ্যাজ তোমরা কোনো এনভেলপ যখন দাও তখন কি করি আমরা হচ্ছে এনভেলপের উপর একটা সিগনেচার দিয়ে একটা সিল দিয়ে দেই, যাতে ওই এনভেলপটা কেউ যদি খুলে কখনো তাহলে ওই সিগনেচারটাও সেই ভেঙে যাবে, অথবা হচ্ছে আমাদের ওই এনভেলপের উপরে যে সিলটা মারা হয়েছে সেটাও উলটপালট হয়ে যাবে, সেম ভাবে আর লাগানো পসিবল হবে না। সো আমরা এটা হ্যান্ড রিটেনের ক্ষেত্রে দেই। এখন ক্রিপ্টোগ্রাফি টেকনিকেও হ্যান্ড রিটেন সিগনেচার দিয়ে থাকে, বাট এটা দেখো ডিজিটালি সিগনেচার ডকুমেন্ট এস্টাবলিশিং ইটস ডকুমেন্ট ওনার অর ক্রিয়েটর। তুমি যখন কি করবা, একটা হচ্ছে ডক ফাইল রেডি করবা, দেখবা ডক ফাইলের মধ্যে অথর হিসেবে তোমার নাম থাকে তুমি যখন ওটা ক্রিয়েট করছো, অথবা তুমি এটাকে অথর হিসেবে তোমার নামটাই অ্যাড করে দিচ্ছ। এইটাই হচ্ছে ডিজিটাল সিগনেচার। ওকে, verification and non-forgettable. Recipient can prove to someone that Bob or and no one else, including Alice, must have signed document. আমি যাতে ওই ডকুমেন্টটা পড়ে আসলে দেখতে পারি যে তোমার সিগনেচার আছে, এটা হচ্ছে তোমার ক্রিয়েশন। সো অনেকেই যেটা করি আমরা আমরা আসলে মনের অজান্তে আসলে আমাদের ডিজিটাল সিগনেচারটা অ্যাড হয়ে যায়। কিভাবে হয়? আমরা যখন কোড করি, বিশেষ করে জাভা কোর্স যারা করেছো, কোডটা যখন করো ওপেন করে তুমি যখন কোডিং করো তোমার নামটা অটোমেটিক্যালি সেখানে ইনক্লুড হয়ে যায়, এবং অন্য কেউ যদি সেটাকে কপি করে আমরা ধরে ফেলতে পারি খুব ইজিলি ডিজিটাল সিগনেচারের কারণে। একমাত্র ডিজিটাল সিগনেচারের কারণে তুমি যে কপি করেছো সেটা আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি, আদারওয়াইজ আইডেন্টিফাই করতে পারতাম না যে কোত্থেকে কে কপি করেছো। সো ডিজিটাল সিগনেচারটা অ্যাকচুয়ালি কি? সিম্পল ডিজিটাল সিগনেচার ফর মেসেজেস। আমরা হচ্ছে সিম্পল ডিজিটাল সিগনেচার প্রাইভেট কি হিসেবে কাজ করে অথবা পাবলিক কি হিসেবে কাজ করে। সো এনক্রিপশনের সময় আমরা যেই সব প্রাইভেট অথবা পাবলিক কি ইউজ করি সেটাই সাইন্ড হিসেবে মেসেজের সাথে যায় এবং ওইটাই ডিজিটাল সিগনেচার হিসেবে কাউন্ট হয়ে থাকে। সো ডিজিটাল সিগনেচার কিভাবে করা হয় এখানে পুরো বলা আছে মেথোডোলজি, তোমরা একটু পড়ে নিবা। এটা তুমি অলরেডি জানো যে বব সাইন্ড হিম, নো ওয়ান এলস সাইন্ড হিম, বব সাইন্ড এম এন্ড ডট এম প্রাইম। সো তোমাদের এই টোটাল জিনিসটা আমি আগেও পড়িয়েছি কিভাবে ডিজিটাল প্রাইভেট কি দিয়ে এনক্রিপ্টেড করা হয়। সো এটাই এখানে, বা পাবলিক কি দিয়ে কিভাবে এনক্রিপশনে যাওয়া যায় এইটাই এখানে বলা আছে, তবে সবাই একটু পড়ে নিবা। দেন হচ্ছে মেসেজ ডাইজেস্ট। অলরেডি তোমরা জানো যে আমাদের মেসেজ ডাইজেশনের পরে যে ডাইজেস্ট মেসেজটা পাই আমরা ফিক্সড সাইজেস পাই, ওইটা আমরা হচ্ছে ফিঙ্গারপ্রিন্ট হিসেবে কাউন্ট করে থাকি, ডিজিটাল ফিঙ্গারপ্রিন্ট হিসেবে ওইটাকে কাউন্ট করে থাকি। আমাদের মেসেজটা যে মেসেজটা আমরা হিসেবে পাই সেটা এখানে বলা আছে ফিঙ্গারপ্রিন্টের মতো। ডিজিটাল সিগনেচার ইকুয়াল টু সাইন মেসেজ ডাইজেস্ট। আমরা আসলে ডিজিটাল সিগনেচার আর সাইন মেসেজ ডাইজেশন একই জিনিস, সেটাই এখানে ফিগারের থ্রুতে বলা আছে। আমরা যদি ডিজিটাল সিগনেচার দিয়ে দেই ওই হ্যাশ ফাংশনের থ্রুতে পাবলিক কি প্রাইভেট কি দিয়ে, সেটা যে কথা আমার মেসেজ ডাইজেস্ট করা কোনো একটা এনক্রিপশন দিয়ে সিগনেচার ডিজিটাল সিগনেচার দিয়ে, সেটা সেম কথা। এটাই এখানে বলা আছে যে আলটিমেটলি দোজ আর কি সেম কিনা। আমরা যদি চেক করে দেখি সেম, তাহলে শুধুমাত্র বলতে পারবো এই ডিজিটাল সিগনেচারের থ্রুতে সাইন মেসেজ যে আছে both are সেম। সো এটাই এখানে বলা আছে। এই তো মোটামুটি এই চ্যাপ্টার এই পর্যন্তই, তোমরা এটুকু পড়ে নিবা। আমরা নেক্সট পরীক্ষাটা দিব হচ্ছে দুইটা জিনিসের উপর, স্মার্ট কার্ড ছাড়া। স্মার্ট কার্ড ছাড়া আমাদের যে দুইটা পড়ানো হয়েছে, একটা হচ্ছে এই একটু আগে যেটা শেষ করলাম সেটা,
পাসওয়ার্ড প্রোটেকশন আর লেকচার 6 এর উপরে তোমাদের নেক্সট সানডেতে একটা কুইজ দিবা। সানডেতে 24 আওয়ার্স এর মধ্যে যে কোনো 30 মিনিটস এর উপর একটা কুইজ দিবা। ওকে ম্যাম এই সানডেতে? হ্যাঁ এই সানডে। ম্যাম সামনের সানডে। ম্যাম কুইজটা কি আগের মতো হবে অনলাইনে মানে? হ্যাঁ হ্যাঁ অনলাইন সানডের মধ্যে। আমি বলেছি সানডেতেই এমন না, আমি যে কোনো দিন দিতে পারি, ফ্রাইডে স্যাটারডে সানডে 3 দিনে ম্যাম যে কোনো দিন। আগের মতো ওই 2-3 বা টাইম দিয়ে এর মধ্যে যে কোনো 1 ঘন্টা। আগের মতো আমি 24 ঘন্টা টাইম দেব, 24 দিব। এই 24 আওয়ার্স এর মধ্যে যে কোনো সময় তুমি পরীক্ষা দিয়ে এটাকে ক্লোজ করে দিতে পারবে। সো ম্যাম আমাদের সিলেবাসটা একটু বলবেন? পাসওয়ার্ড প্রোটেকশন আর লেকচার 6 যেটা ছিল এই দুইটা। ম্যাম লেকচার 6 আর পাসওয়ার্ড প্রোটেকশন, আচ্ছা এই দুইটার উপরে আমাদের কুইজ হবে। আর তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিতে হবে। এখন অ্যাসাইনমেন্টের বদলে কি একটা কুইজ দিবা নাকি অ্যাসাইনমেন্ট কি দিবা? ম্যাম আপনার ইচ্ছা, কুইজ নিলেও প্রবলেম হবে না। আমার মনে হয় একটা অ্যাসাইনমেন্টই নেই। আমি তোমাদেরকে অ্যাসাইনমেন্ট একটা দিয়ে দিব। আমাদের নেক্সট টিউসডের আগে মানে তোমাদের সাবমিট করতে হবে, ডেডলাইন থাকে টিউসডে পর্যন্ত। ঠিক আছে। ঠিক আছে। আর আর ফাইনালের আগে আমাদের আরো 2টা ক্লাস আছে। তো তখন আমরা ওভারঅল হয়তো বা সবকিছু নিয়ে চিন্তা ভাবনা করব। আর ছোট দুই একটা কিছু পড়ানো যায় কিনা সেটাও দেখবো। আর আগের কোনো প্রবলেম থাকলে সেগুলো নিয়েও কথা বলবো। ওকে ম্যাম অ্যাসাইনমেন্টের ডেট একটু বাড়ায় দিয়েন ম্যাম, এই সামনের উইকে ম্যাম আরো সিটি আছে তো। অ্যাসাইনমেন্টটা কেমন হবে সেটার উপর ডিপেন্ড করবে। ঠিক আছে স্যার, আচ্ছা ম্যাম। যদি হার্ড দেই তাইলে একটু বাড়ায় দিব। আর যদি দেখি যে না খুবই শর্টকাট একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছে তাইলে একদম সহজ করে দিব। দেওয়ার দরকার নাই, একটু শর্টকাট করে দিন। অ্যাসাইনমেন্টটা হার্ড দিলে মানে একটু কষ্ট হবে, একটু সহজ করে দেন। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, দেখবো কি করা যায়। ঠিক আছে। আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে? না কারো কোনো ম্যাম। কোয়েশ্চেন না থেকে থাকলে তাহলে আমরা ক্লাসটা আজকে এই পর্যন্তই রাখি। আচ্ছা ম্যাম ঠিক আছে। ওকে, ওয়ালাইকুম আসসালাম। ম্যাম আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।